సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ పవర్ బిఐ. పవర్ బిఐలో మనకి కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో we need to know each and every component what will be working. See, it means what is that component exactly. Okay, what is that component exactly, and with the help of that component how we are going to work on that. It's clear. See, as we discussed in our architecture of Power BI, మన architecture లో తెలుసుకున్నట్లు, so the first step what we need to do, we need to gather the data from the different data sources to Power BI desktop, right? Yes or no? Yes or no? We know this, right? సో మనకి పవర్ బి డెస్క్టాప్ లోకి మనం డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? డేటా సోర్స్ నుంచి డేటాని పవర్ బిలో గ్యాదర్ చేసుకోవాలంటే మనకి కొన్ని డేటా కనెక్టివిటీ మోడ్స్ ఉన్నాయి. సో వి విల్ డిస్కస్ దట్ ఆల్సో, నో నీడ్ టు వరీ. మనం డేటా గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత, ఆఫ్టర్ గ్యాదర్డ్ అవర్ డేటా ఇన్ టు ద పవర్ బిఐ, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, we need to analyze the data, what the data, which data you gathered into your Power BI. Is that clear? Now, where we will do that? Clear. And after that, yes, after that, where we will do the cleaning part of the data, where we will do that analyzing of the data, where we are going to do that modeling of the data, everything we are going to do in your Power BI, right? So in Power BI, data analysis jarugutundi, data cleaning jarugutundi, data modeling jarugutundi, as well as the visualization code jarugutundi. Avuna kada, we discussed it, right? So with the help of these components, what are the components we are going to discuss right now? We are going to discuss right now what are the components, how it will be working that. I will give you with good examples only. Okay, so this is the first component is Power Query Editor. Okay, we are going to discuss what is that Power Query Editor, one of the component available in Power BI. Okay, in these components, what are the work it will be doing that. It means the Power Query Editor, how it will be working that. What is the Power Query? Power Query అంటే ఏంటి, అసలు ఈ పవర్ క్వెరీని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం? Is that clear everyone? Okay, Yes, fine. it's clear. See, what is Power Query? The Power Query means it is an inbuilt ETL tool available in Power BI. Okay, why I am saying that inbuilt ETL tool available in Power BI? See, the Power Query is not developed for Power BI only. It has been developed for some another sources also. What is that? In Excel. See, Excel లో వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకు పవర్ క్వెరీ ఉంటుంది. అలాగే పవర్ బిఐలో కూడా మనకు పవర్ క్వెరీ ఉంది. పవర్ క్వెరీ అనేది ఎందుకు ఉంది, అసలు అదేంటి, ఆ కాంపోనెంట్ అనేది ఏంటి అసలు? సో ద పవర్ క్వెరీ విచ్ ఈస్ యూస్ టు extract your data and you can transform your data, as well as you can load your data into your Power BI desktop. Is that clear everyone? సో పవర్ క్వెరీలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక డేటాని గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం ఆ డేటా. ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఇఫ్ యూ నీడ్ టు ఎనీ ఎడిట్ యువర్ డేటా, యూ కెన్ డూ ఇన్ యువర్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. ఇస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్లో మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, ఇఫ్ యూ నీడ్ టు డూ ఎడిట్, మీన్స్ ఎడిట్ చేయడం కానీ ఏదైనా ఒక డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్లో చేసుకుంటాం. ఎందుకు చేసుకోవాలి? వై వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ డేటా? డోంట్ బి that why? Because the clients or any business users will not give you the ready-made data. No one client will be giving you that. It means ఏ క్లయింట్ కూడా మీకు రెడీమేడ్ డేటా ప్రొవైడ్ చేయడండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక రా డేటాని ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, ఒక రా డేటాని ఇస్తాడు. ఆ రా డేటాని బేస్ చేసుకొని కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తాడు. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని మీ డేటాని ఎడిట్ చేసుకోవాలి, మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని ఆ డేటాని పవర్ బి డెస్క్టాప్లోకి లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాతనే మీరు మోడలింగ్ చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాతనే మీరు విజువలైజేషన్ చేసుకోవాలి. సో what we need to do before creating any visualizations, we need to work with Power Query Editor. Is that clear everyone? I hope everyone is clear, right? Yes. Is that clear? Any doubts? See, what is Power Query Editor? See, the Power Query Editor is an inbuilt ETL tool available in Power BI, where we can extract your data, where we can transform your data, where you can do the load of the data, right? That will be happening in Power Query Editor. It means you are going to shaping your data. You are going to preparing your data, which is the raw data, into useful data. And now, one more thing is there in Power Query Editor. Okay, in Power Query Editor, there is a language available here. What is that? M language, which is called mesh up language. What is use of M language? Whenever you created any report in your Power BI. See, మీరు ఎప్పుడైనా పవర్ బిలో ఒక రిపోర్ట్ని డెవలప్ చేశారంటే ఆ రిపోర్ట్ని తీసుకొని మీరు ఎప్పుడైనా దాన్ని అనాలిసిస్ చేయండి.
మీరు ఎప్పుడైనా ఆ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ అనేది లోడ్ అవుతున్నప్పుడు కొంత పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ని మన పవర్ క్వెరీలో పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ని మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే దానికి క్వెరీ ఫోల్డింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి. ఆ క్వెరీ ఫోల్డింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని మన పవర్ క్వెరీలో కొన్ని పారామీటర్స్ యూజ్ చేసుకొని పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్లో మీరు క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్ని అనలైజ్ చేసి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తున్నా అనాలిసిస్ చేసుకోవడం అంటే ఎందుకు చేసుకుంటున్నామండి? ఎందుకు చేసుకుంటాం? ఒక పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ ఎందుకు అనాలిసిస్ చేసుకుంటామంటే ఎందుకు చేసుకుంటామండి? ఇఫ్ దెర్ Business development. ఇస్ ఎనీ ఎర్రర్స్, మనకి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయా, ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా, ఆ రిపోర్ట్ ఏదైనా స్లోగా రన్ అవుతుందా అనేది అనలైజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఆ రిపోర్ట్ కనుక్కుంటాం కదండి. అంతేనా కదా? ఎస్ఆర్ నో, ఎస్ఆర్ నో. Yes, yes. So in this case, if you need to analyze your performance of a report, okay, to handle that performance of a report, you need to know about some concept which is query folding. Where we can do that query folding? మీరు query folding చేయాలంటే పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో పారామీటర్స్ అని ఉంటాయండి. ఆ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసుకొని query folding చేస్తారు. ఓకేనా? Is that clear? By using of that, you can do that. While you are using that query folding, these M language or mesh of languages will be helps to you. Is that clear, everyone? Session ఉంది కదా. Okay. Is that clear, everyone? అర్థమైందా? So we know what we can do with the help of the Power Query, right? We got it, right? Now the actual work of Power Query editor, what will be happen? See, we discussed about what is extractions, what is the transformations. I told it what is ETL, right? Extraction, transformation and loading. Now we need to discuss actually what is extraction, what is transformation, what is loading of your data. Is that clear? Now we are going to see that with an example. Please try to observe that. మన ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఏంటి అనేవి మనం చూడబోతున్నామండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను మీకు. అసలు ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఏం జరుగుతాయి, ఒక రా డేటా అంటే ఎలా ఉంటుంది, దాన్ని యూస్ఫుల్ డేటాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటామనేది ఈ పవర్ క్వెరీలో ఒక ఎగ్జాంపుల్తో మీకు ఇస్తానండి. ఓకేనా? సో నౌ if you observe that clearly, we are having a table. What is this table? If you observe that this table is consist of 4 columns and how many records are there? 5 records are there, right? Yes or no? I hope everyone getting my language. Is that clear, everyone? అందరికి అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఎవరికైనా అర్థం కావటం లేదా? అర్థమవుతుంది. Everyone clear, right? See, I'm speaking in simple comfortable language only. Okay, if you are not getting means you can ask me that. And also parallelly I'm trying to explain in Telugu also. If anyone did not get me, please ask me that. Okay, everyone Telugu only, right? అందరూ తెలుగే కదండి? Yes, yes. ఎవరైనా Yes. హిందీ వాళ్ళు ఉన్నారా? తమిళ్ కానీ కన్నడ కానీ? I'm able to teach in Hindi, English, Tamil and Kannada. No one is there, right? ఓకే. సి నాకు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది. ఈ టేబుల్లో ఒక నేమ్ కాలం ఉంది, జెండర్ కాలం ఉంది, ఏజ్ కాలం ఉంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కాలం ఉంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అనలైజ్ దీస్ టేబుల్, హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్? అసలు ఈ టేబుల్ చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుందండి? ఈ టేబుల్ చూస్తుంటే మీకు ఏమర్థమవుతుంది? Age, gender, table, date of birth of a person. ఓకే, ఒకసారి అనలైజ్ చేయండి ఈ టేబుల్ని. డేటా ఏముంది, నేమ్ ఏంటి, జెండర్ ఏంటి, అసలు డేటా ఎలా ఉంది, అసలు రికార్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అనలైజ్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, కెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చా? కెన్ ఐ స్టార్ట్? ఓకే, ఫైన్. సో నా మీరు నేమ్ కాలంలో చూసుకుంటే, సి ఒకటండి, మీరు రెస్పాండ్ అవ్వడం అనేది నాకు కావాలి. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నా నేను ఇక్కడ కూర్చున్నా ఏమీ యూస్ లేదు. అర్థమైందా? ఊరికే కూర్చోవద్దండి, ఊరికే కూర్చోడానికి రావద్దు, రెస్పాండ్ అవ్వడానికి రండి, నేర్చుకోవడానికి రండి. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ. ఇస్ దట్ క్లియర్? ప్లీజ్ ట్రై టు రెస్పాండ్. ఓకే. Okay, okay. See,
each and every example, each and every scenario, there will be some requirements, and my questions also will be there. So for the questions and the requirements you need to respond. ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ కి మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలండి. ఓకేనా? అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది, అప్పుడే మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నాకు ఈ నేమ్ లో షరీఫ్ స్లాష్ ఎస్కే అని ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఈ పర్సన్ ఎలా అడ్రస్ చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఎలా అడ్రస్ చేయాలి? ఈ పర్సన్ ఇప్పుడు నేను ఎలా కాల్ చేయాలి? ఎలా పిలవాలి ఆ పర్సన్ ని? షరీఫ్. ఓకే. What about SK? Okay, got it. Now what about this? Name and initial. How you can say that is a initial? Did you mention anywhere in between your name and your initial the slash? No, but ఎక్కడన్నా మీరు మీ నేమ్ కి మీ ఇనిషియల్ కి మధ్యలో స్లాష్ ఎక్కడైనా పెట్టారా? యాక్చువల్లీ ఇంప్రాపర్ గా ఉంది డేటా. ఇంప్రాపర్ గా ఉన్నాయి కామాలని పులుస్తాయి. ఇంప్రాపర్ గా ఉంది డేటా. That's what I'm asking that. See, the data is improper, right? The data is improper means in between your name and initial, whenever you're mentioning any slash or any comma, it's not a manner. ఇది పద్ధతి కాదు, అవునా కదండి? ఇది కరెక్ట్ ఫార్మేటే కాదు. ఏం చేయాలా? నేను ఎయిదర్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ కాలమ్ యాజ్ ఏ ఇనిషియల్ నేమ్ ఆర్ ద లాస్ట్ నేమ్. ఒక లాస్ట్ నేమ్ లా ఒక కాలమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, లేదంటే ఈ నేమ్ కి ఇనిషియల్ నేమ్ కి మధ్యలో ఒక స్పేస్ ఇవ్వాలి. అంటే నేను ఏం చేయాలండి? డీలిమిటర్స్ చేయాలా, అవునా కదా? ఇక నేను ఏం చేయాలంటే డీలిమిటర్స్ చేయాలా. ఎందుకు? నా డేటా పర్ఫెక్ట్ లేదు. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలా? నా డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలా. ఒక డేటాని నా రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టుగా, నా రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఆ వేలో కన్వే చేసుకోవాలి. అంటే ఏంటంటే దాని మీనింగ్ యూజ్ఫుల్ డేటాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ డేటాని? రా డేటాని. అంటే ఇదేం జరుగుతుందండి? ఇక్కడ ఒక డేటా అనేది ప్రిపేర్ జరుగుతుంది. ఎలా? యాజ్ ఆఫ్ మై రిక్వైర్మెంట్. అర్థమైందా? నా రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ డేటాతో కొంత వర్క్ చేయాలి. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ ఈ పర్సన్ తీసుకుంటే అసలు ఈ పర్సన్ ఎలా పిలవాలండి? నేను శ్వేత అని పిలవాలా, రెడ్డి అని పిలవాలా, రెడ్డి పి అని పిలవాలా? ఈ పర్సన్ నేను ఎలా పిలవాలండి? హలో, ఎస్ ప్లీజ్. మిస్టేక్ ఉంది, బట్ శ్వేత ఈక్వల్ టు రెడ్డి కామా పి అని చదవాలి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై దట్? See, in my column, in my name column, what is going on? In my name column, what is there? The data is there, but incomplete data is there. Incomplete data means I need to completely do that as a cleanup data. నేను ఏం చేయాలంటే దాన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ డేటా ప్రాపర్గా లేదు. ఇప్పుడు నేను ఎవరిని పిలవాలన్నా కానీ నాకు ఇక్కడ ఛాన్సెస్ లేవు. ఇప్పుడు నేను శ్వేత అని పిలవాలా, రెడ్డి అని పిలవాలనేది నాకు లేదు ఆప్షన్. ఇక్కడ మసూదా అని ఉంది, సుధా అని ఉంది. ఏమని పిలవాలని నేను? సి లెట్ మీ నో దట్ విచ్ నేమ్ ఈస్ కరెక్ట్. వసుదా కరెక్టా, సుధా కరెక్టా అండి? ఇంప్రాపర్, రెండు కరెక్ట్ కదా, మనం చెప్పలేం కదా. మీకు ఒక సినారియో చెప్తా చూడండి. నేను మీకు స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నేను ఇంతకుముందు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఇట్లనే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు మసూదా అని ఒక పర్సన్ ఉంటారండి. ఆ మసూదా అనే ఒక పర్సన్ని నాకు తెలియదు. నేను ఏమని పిలిచానంటే సుధా అని పిలిచానండి. ఆ పర్సన్ ఏమన్నారో తెలుసా? ఇమీడియట్లీగా, సారీ మణికంఠ, మై నేమ్ ఈజ్ నాట్ సుధా, మై నేమ్ ఈజ్ మసూదా. నాకు తెలియదండి మసూదా అని ఒక నేమ్ ఉంటుందని. అప్పుడు నేనేం చేయాలండి? అప్పుడు నేనేం చేయాలి చెప్పండి మీరు? కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలా? అది ఇప్పుడు పవర్ క్యారీలో తీసుకుని చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? నేను పవర్ క్వెరీలోకి తీసుకెళ్ళి ఈ మసూదా ఈక్వల్ సుధా అని ఉన్నప్పుడు డీలిమిటర్స్ సపరేట్ చేసుకొని ఇవన్నీ చేయాలి. ఇవన్నీ చేయడాన్ని ఏమంటారండి? ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అంటారు. అర్థమైందా అండి? ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అన్నాను, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్నాను. ఏంటది? ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంది, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే జెండర్ అనేది ఒకటి ఉంది. జెండర్లో మీరు ఎక్కడైనా ఈ ఫార్మేట్ చూసారా? మీరు ఎక్కడైనా ఈ ఫార్మేట్ చూసారా? నోనా? మీరు ఎక్కడ చూడలేదు ఈ ఫార్మేట్? ఫార్మేట్ చూసాం. జెండర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఉంటది, కాబట్టి
పూర్తిగా మేల్ అన్న కాడ ఎంఏ అని ఉంది, కొన్ని చోట్ల ఎం ఉంది, Male. ఎఫ్ ఉంది, ఫీమేల్ కాడ ఎఫ్ఈఎం అని ఉంది. Okay, okay. You are getting fastly. It's okay. Very good. Okay. So MA MA అనేది ఇక్కడ ఉంది ఒకటి. ఇది ఈ ఫార్మేట్ కరెక్టా కాదని నేను అడుగుతున్నప్పుడు మీరు ఈ ఫార్మేట్ కరెక్ట్ కాదన్నారు. ఎందుకంటే మనకు షార్ట్ కట్ పెట్టుకోవాలంటే ఏదర్ క్యాపిటల్ ఎం ఆర్ ఏదర్ క్యాపిటల్ ఎం ఆర్ స్మాల్ ఎం, లేదంటే టోటల్ గా మేల్ అని రాసుకుంటాం. అవునా కాదా? అవునా కాదా? బట్ ఇక్కడ ఏముందండి? ఎంఏ అని ఉంది. MA. ఓకే, ఇది కూడా ఓకే, ఇది కూడా ఓకే. ఇదేంటండి అసలు? ఏంటండి అసలు అది? అదే ఎర్రర్. Okay. Now, what I need to do? I need to do some transformations. Okay. What type of transformations I need to do? ఎలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలనేది నేను మీకు ఒక ఈ డేటాని క్లీన్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా ఎలా ఉంటుందనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా? నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక డేటాని అలా అనలైజ్ చేసుకోవాలి, దాంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలనేది మీరు అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమైపోవాలి. అది నేను ట్రై చేస్తున్నా ఇక్కడ మీకు అర్థం కావడానికి. ఓకేనా? ఇక్కడ నాకు ఏజ్ అనే కాలం ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, ఇప్పుడు నేను ఎవరైనా కమలని ఉన్నారా ఈ టీంలో? కమల, ఒక నేమ్ చెప్పండి నాకు మీ టీంలో. రెస్పాండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఒకరి పేరు చెప్పండి ప్లీజ్. శ్రీనివాస్. Chaitanya. శ్రీనివాస్. శ్రీనివాస్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్? హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ? 29. 29 exactly. What is your date of birth? I mean the month. Month or a year? Month. How many years old are you? 29, right? Yes. November. Okay. Now 29 years November. Okay. When you go, when you entered into 29? 27th, I think. November 27. After 29 completed, I think so. 29 enter. Now it's November 27. It may be completed. I think so. November 27 కి మీకు 29 years వచ్చేసినాయా? కంప్లీట్ అవుతాయి అనుకుంటా 94 అయితే. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీ వయసు ఎంత అండి? 28, 28 years and 11 months. 11 months. అవునా? మీకు ఇంకా 29 కంప్లీట్ అవ్వకుండా మీరు 29 అని ఎలా చెప్తారు? యావరేజ్ గా చెప్తాను కదా. అవునా కదా? ఓకే, నేను అడిగినప్పుడు మీరు 28 years and 11 months అని ఎందుకు చెప్పలేదు? Once repeat. మీరు కదా? Your voice is break. Now it's fine. నేనేం అడుగుతున్నా అంటే మీకు 29 ఎప్పుడు వచ్చిందని అడిగాను. మీ ఇంకా రాలేదు, నవంబర్ 27th వస్తుందని చెప్పారా, డిసెంబర్లో వస్తుందని చెప్పారా? నవంబర్ లో వస్తుంది అన్న. 29 నవంబర్లో వచ్చింది కదా, ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది కదండి నవంబర్. ఓకే వెళ్ళిపోయింది. సారీ డిసెంబర్ ఇది కదా. ఇప్పుడు మీకు 29 years వచ్చి అయిపోయింది, మీకు నవంబర్ 27th కి 29 years వచ్చినాయి. అవునండి? అవునండి. అవును. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏమైంది? 29 years వచ్చి ఎన్ని రోజులైంది? ఇప్పుడు అంటే మీరు 29 క్రాస్ వెళ్ళిపోయారు కదా, ఇంకా మీరు 29 ఎందుకు చెప్తున్నారు? అవును. అంటే ఏం చేశారండి మీరు ఇక్కడ? మీ 29 years and 11 days ఆర్ 10 days వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఏం చేశారు మీరు? ఆ వాల్యూని ఏం చేశారు? రౌండ్ డౌన్ చేశారు. అవునా కదా? ఇప్పుడు నేను ఉన్నా అండి, నాకు 29 years వచ్చినాయి. ఎప్పుడు? ఆగస్టులో వచ్చినాయి నాకు 29 years. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలా? 29 years అని చెప్పాలా, 30 years చెప్పాలా, లేకపోతే నాకు 29 years అండ్ 6 months అని చెప్పాలా? ఎవరైనా అడిగితే నేను అడుగుతుంది మీకు అర్థమవుతుందా? నేను అడుగుతుంది మీకు అర్థమవుతుందా అండి? అదే ఇప్పుడు 29 years 16 days బ్రో. 29 years 16 days అని చెప్పాలి. అవును కదా, అట్లా చెప్తావా నువ్వు ఎవరికైనా? నాకు 29 అనే చెప్పావు కదా, 16 days ఎందుకు చెప్పలా? ఇట్స్ నాట్ ఏ మేనర్, రైట్? ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్కింగ్ దట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్, you are able to say that only the round up value or round down value or else the exact value.
అవునా కదా? అంతేనా కదా? Yes. ఇప్పుడు మీకు 29 క్లాస్ అయి 2 మంత్స్ అయినా కూడా మీరు 29 అనే చెప్తారు. 4 మంత్స్ అయినా కూడా నాకు 29 అనే చెప్తారు. 6 మంత్స్ అయినా కూడా నాకు 29 అనే చెప్తారు. ఒకవేళ మీకు 29 ఇయర్స్ ఉండి 10 మంత్స్ వచ్చాయనుకోండి, అప్పుడు ఏం చెప్తారు మీరు? 29 ఇయర్స్ వచ్చి 10 మంత్స్ అయిపోతే మీరు ఏం చెప్తారు? 30 ఇయర్స్ చెప్తారా? ఇంకా 29 చెప్తారా? 29 29 29 చెప్తారా? ఓకే. మీకు 29 ఇయర్స్ వచ్చి 11 మంత్స్ అయిందండి. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు? 29 చెప్తారా? 30 29 చెప్తారా? చెప్తాను. 29 చెప్తాను. 29 చెప్తారా? ఓకే, ఫైన్, వెరీ గుడ్. సి, అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఒక మంత్ ఉంటే మీకు 30 వస్తుంది, అయినా కూడా మీరు 29 చెప్తున్నారు. ఎందుకని? 1 మంత్ ఉంటే మీకు 30 వస్తుంది, మీరు అయినా కూడా 29 చెప్తున్నారు. ఎందుకు? ఆ వాల్యూని అనేది మీరు అంటే ఇంకా రౌండ్ డౌన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ మేనర్. యాక్చువల్గా 29 ఇయర్స్ 11 మంత్స్ ఉంటే ఎవ్రీ వన్ విల్ బి సే దాట్ ఐఎమ్ 30 ఇయర్స్ ఓల్డర్. సార్ నో? ఓకే, ఫైన్, ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక డేటా ఉంది. ఈ డేటాలో నాకు 28 ఇయర్స్ ఉంది. ఓకే, ఫైన్. 27.4 ఉంది. ఈ 27.4 ఉన్నప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ని నేను ఎంత ఏజ్ చేయాలండి? ఈ క్యారెక్టర్కి 27 వేయాలా, 28 వేయాలా? అంటే నేనేం అడుగుతున్నానంటే, నాకు ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఉంది. ఆ వాల్యూ నేను రౌండ్ డౌన్ చేయాలా, రౌండ్ అప్ చేయాలా, లేదంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఇవ్వాలా? ఏం చేయమంటారు నన్ను చెప్పండి. only we ఈ can టైప్ ఆఫ్ take that only 28 only or 27, 20, 28, 30. The point one is we didn't take it. the decimals you didn't take, right? You're saying that we did Yes, not yes, consider the decimals. Yes or no? So yes, after yes. the point, what is the value is there? But you need to know one thing here. In your Power BI, whenever you are working with your data, you need to know one thing. Okay. నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక వాల్యూ అనేది ఉందండి. ఏజ్ సంగతి తీసేయండి. ఈ ఏజ్ ప్లేస్లో నాకు ఒక సేల్స్ అనే ఒక కాలం ఉంది. ఆ సేల్స్లో నాకు 27.8 సేల్స్ అవుతున్నాయి. ఓకే, 27.8 సేల్స్ అవుతున్నప్పుడు నా క్లయింట్ ఏం అడిగాడంటే, నాకు డెసిమల్ వాల్యూస్ వద్దన్నాడు. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలా? 27 పెట్టాలా, 28 పెట్టాలా? Oh, ఈ వాల్యూని నేను ఎలా what is the కన్సిడర్ చేయాలి? 27 only? 27 ఒక only. విషయం చెప్తా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనకు పవర్ క్వెరీలో ఒక ఆపరేషన్ ఉంటుంది. అదేంటంటే రౌండింగ్ డౌన్ ద వాల్యూ, రౌండ్ అప్ ద వాల్యూ, రౌండ్ ద వాల్యూ. మనం రౌండ్ అప్ ఎప్పుడు చేయాలి, రౌండ్ డౌన్ ఎప్పుడు చేయాలి అనేది మీరు తెలుసుకోవాలండి. ఎందుకంటే అది ఒక పర్టికులర్ సినారియో. అది ఇక్కడ మేజర్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క డేటాలో న్యూమరికల్ డేటా ఉంటుంది. అది ఏదైనా సరే, ఇప్పుడు మీరు సేల్స్ డొమైన్లో చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఐ మీన్ ఈ కామర్స్ డొమైన్లో కానీ, సేల్స్ డొమైన్లో కానీ, బ్యాంకింగ్ డొమైన్లో కానీ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అక్కడ వాల్యూస్ అనేవి డెసిమల్స్ ఉంటాయి. ఆ డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు నేను రౌండ్ డౌన్ ఎప్పుడు చేయాలి, రౌండ్ అప్ ఎప్పుడు చేయాలి? ఎప్పుడు చేయాలంటే, ఎప్పుడైనా మనకు ఒక వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ యావరేజ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మనం రౌండ్ అప్ చేయాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విషయం. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనకు 12 మంత్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీ ఏజ్ ఎంత? 20, ఐ మీన్ 27, సారీ, ఈ వాల్యూనే కన్సిడర్ చేసుకుందాము. ఈ వాల్యూనే కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నా వాల్యూ ఎంత? 27.4. అవునా? ఈ 27.4ని నేను 27 చేస్తాను కానీ 28 చేయను. ఎందుకంటే నాకు బిలో యావరేజ్ ఉంది వాల్యూ. బిలో యావరేజ్ అంటే ఏంటండి? 6 మంత్స్. అవునా కదా? యావరేజ్ వాల్యూ ఎంత మంత్ ఇయర్లో? 6 ఓన్లీ యావరేజ్ వాల్యూ, రైట్? అవునా కదా? అర్థమవుతుందా, అర్థం కావట్లేదా? అర్థం కావట్లేదా? అర్థమవుతుంది బ్రో. ఓకే. సి, ఒకటి మేము చెప్తా చూడండి. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నేనేం చేయలేను. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. 1-2 సార్లు పిలిచినా కూడా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు మీరు. అర్థమవుతుందా? సి, ఇప్పుడు నేను ఒక యావరేజ్, బిలో యావరేజ్ వాల్యూ ఉన్నట్లయితే, యావరేజ్ అంటే ఎంత? నాకు 6. బిలో యావరేజ్ అంటే ఎంత? 5, 4, 3, 2, 1 అలా ఉందనుకోండి వాల్యూ. అప్పుడు నేను రౌండ్ డౌన్ చేయాలి దాన్ని. రౌండ్ అప్ ఎప్పుడు చేయాలి? అబోవ్ యావరేజ్ ఉంటే నేను దాన్ని రౌండ్ అప్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు 27.9 ఉంది అనుకో,
ఇప్పుడు నేను 28 చేయాలా 28 చేయాలా దాన్ని 28 చేయాలి అవునా కదా సార్ అర్థమవుతుందా దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ సి ఏదో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాం ఒక డేటా ఉంది ఇంప్రాపర్ డేటా ఉంది అని అర్థమైపోయింది అనుకుంటే కాదు దాని వెనక చాలా ఉంటుంది స్టోరీ అర్థమైందా దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ ఇస్ దట్ క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే సార్ అర్థమైందా ఓకే ఇప్పుడు నాకు 20.1 ఉంది ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేయాలా 20 గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలా 28 ఉంది 28 గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలా అర్థమైందా అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నా అవునా ఓకే కమింగ్ టు దిస్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కాలం ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కాలం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది మనకి ఈ ఫార్మేట్ తెలుసా ఈ ఫార్మేట్ అనేది ఒకటి ఉంది డేట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ డేట్ అనే దానికి ఇది ఒక ఫార్మేట్ అని మీకు తెలుసా సార్ ఈ డేట్ ఫార్మేట్ మీకు తెలుసా తెలుసా లేదా తెలుసా లేదా తెలుసు కదా సార్ ఇది ఈ డేట్ ఫార్మేట్ తెలుసా అసలు డేట్ ఫార్మేట్ ఉందా లేదా మిమ్మల్ని కదండి అడుగుతున్నాను ఆ డేట్ ఫార్మేట్ ఉందా నో ఈ డేట్ ఫార్మేట్ లేదా అండి అక్కడ ఈ డేట్ ఫార్మేట్ ఉంటుంది ఉంటది ఫార్మేట్ ఉంది ఫార్మేట్ ఉంది ఫార్మేట్ ఉంది కామా ఉండదు తప్ప రిమైనింగ్ ఫార్మేట్ ఉంటది ఎందుకంటే కామా అయితే వాల్యూ అయిపోతుంది తప్ప మనకి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అవదు అది అదే కదా నేను చెప్తుంది అదే నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నా కానీ ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు నేను ఎలా చెప్పాలండి మీకు సింపుల్ క్వశ్చన్సే కదా నేను అడుగుతుంది ఏమన్నా టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అడిగానా సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఈ డేట్ లో ఇది యాక్చువల్ గా డేట్ బట్ ఇక్కడ ఏముంది కామా ఉంది కామా ఉన్నప్పుడు ఇది ఏమైపోయింది నెంబర్ అయిపోయింది డేట్ కాదు అవునా కదా ఇంకొకటి ఇక్కడ నాకుంది మొత్తం అన్ని డేట్సే ఇన్ని డేట్ ఫార్మేట్లు అవసరమా ఇన్ని డేట్ ఫార్మేట్లు అవసరమా నాకు ఏదైనా ఒక డేట్ ఫార్మేట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది కదా అప్పుడు నేనేం చేయాలా ఆ ఫార్మేట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే నేనేం చేయాలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి డేటాని అర్థమైందా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ రా డేటాని నేనేం చేశానంటే ఒక యూజ్ఫుల్ డేటాగా కన్వర్ట్ చేశా అంటే నేనేం చేసా నా డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకున్నా ఎలా యాజ్ ఆఫ్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి డేటా విజువలైజ్ ఇప్పుడు నీట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు ఈ టేబుల్ ఏం జరిగింది ఎవరైనా చెప్పండి నాకు ఈ టేబుల్ అబ్జర్వ్ చేసి ఈ టేబుల్లో ఏం జరిగింది అదే ఫస్ట్ నేమ్స్ ప్రాపర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ Date is in same format, sir. Extract transform. Very good. Date is in same format. Age in the value. Okay. Gender is in maintained as the male and female as shortcut. And now మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ అనే ఒక కాలం యాడ్ అయింది అవునా ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను ఈ నేమ్ అనే కాలం ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నాను ఒక లాస్ట్ నేమ్ అనే కాలం లాగా అందులో నేనేం చేశాను వాళ్ళు ఇనిషియల్స్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి నా డేటా ఇప్పుడు క్లీన్ ఉందా క్లీన్ ఉందా నేను ఎవరైనా పిలవచ్చు కదా ఎస్కే షరీఫ్ అని టి అమర్ అని ఆర్ శివ అని పి శ్వేతారెడ్డి అని మసూదా ఏ అని పిలవచ్చు కదా ఎవరినైనా నేను These all things will be working in your Power Query editor. This is all type of the thing. Not only this, still we are having some more thing. We will discuss while we are discussing practical sessions. We are having some data, unclean data. We need to clean up the data. I will give you the data also. You need to practice with that. These all things we will see that. But before working on that Power Query editor particularly, మనం ఎప్పుడైనా ఒక టూల్ మీద వర్క్ చేయాలంటే
సారీ ఎప్పుడైనా ఒక టూల్ మీద వర్క్ చేయాలంటే అసలు అది ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్, హౌ ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్, వై ఇట్ విల్ బి దేర్, ఇవి మనం తెలుసుకోవాలి కదండి, అవునా కదా. అసలు పవర్ క్వెరీ అంటే ఏంటి, పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అనేది ఏం వర్క్ చేస్తుంది, అసలు ఇది ఎందుకు ఉంది, ఇవి తెలుసుకున్నామా మనం ఇప్పుడు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్, డౌట్స్ ఉన్నాయా? Okay, fine. Now we'll move for another component of Power BI. What is that? Give me a second. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే నాకు పవర్ క్వెరీ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఏంటి తెలిసినాయండి. ఓకేనా, క్లియర్ ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే పవర్ పివోట్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంది, అసలు ఆ కాంపోనెంట్ ఏంటి, ఆ కాంపోనెంట్ లో మనం ఏం వర్క్ చేస్తాం, అసలు అది ఎలా ఉంటుంది, ఓకేనా, అది చూస్తున్నాం మనం. సో పవర్ పివోట్ అనేది మనం ఎందుకుందంటే పవర్ బిఐలో పవర్ పివోట్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ యాజ్ ఎ మోడలింగ్ ద డేటా ఇన్ పవర్ బిఐలో మీరు ఏ డేటానైతే గ్యాదర్ చేసుకున్నారో డేటా సోర్స్ నుంచి, ఒక టేబుల్ ఎప్పుడు కూడా మీకు ఉండదండి రియల్ టైంలో, మీరు ఎప్పుడు కూడా ఒక టేబుల్తో వర్క్ చేయాలి రియల్ టైంలో. మీకు కంపల్సరీగా మీకు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక 20 టేబుల్స్, 30 టేబుల్స్, 35 టేబుల్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మోర్ దాన్ 1 టేబుల్ షుడ్ బి దార్. ఒక టేబుల్ కంటే ఎక్కువ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారో పవర్ బిఐ పైన, దాంతో మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు క్లయింట్ అనేవాడు మీకు ఎలా ఇస్తాడంటే డేటా నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఇస్తాడు, lack of data they will be giving for you for the project. Is that clear? So now ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ పవర్ పివోట్ అనేది ఒకటి కాంపోనెంట్ ఉంది. ఈ పవర్ పివోట్ అనే కాంపోనెంట్ ఎందుకు ఉంది పవర్ బిఐలో, ఈ పవర్ పివోట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ పవర్ పివోట్ అనేది ఒక డేటా టేబుల్ ని మోడలింగ్ చేస్తుంది. అసలు ఈ మోడలింగ్ పార్ట్ అనేది ఎందుకు చేయాలి మనం పవర్ బిఐలో, ఎందుకంటే మనకి మోర్ దాన్ 1 టేబుల్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో అప్పుడు మనం కంపల్సరీగా మోడలింగ్ చేయాలి డేటాని. అంటే ఏం చేయాలి, మోడలింగ్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఆ టేబుల్స్ మధ్యలో ఒక కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది బిల్డ్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, అండ్ పర్ఫార్మింగ్ ద మోడల్ ద డేటా ఇన్ యువర్ పవర్ బిఐ. వాట్ ఈస్ దట్ పవర్ పివోట్. నౌ యూ కెన్ యూజ్ ద DAX ఫంక్షన్స్ ఆల్సో. సారీ, DAX ఫార్ములాస్ మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. DAX ఫార్ములాస్ అంటే ఏంటి, అసలు DAX అంటే ఏంటి, ఇది హాట్ టాపిక్ అండి పవర్ బిఐలో. ఒక హార్డ్ టాపిక్ ఏంటయ్యా ఉంది అంటే DAX. అందరు అదే చెప్తారు, కానీ అంత హార్డ్ ఏం కాదు, అది అర్థమైందా, అంత హార్డ్ ఏం కాదు. దాంట్లో మనం ఫార్ములాస్ తెలుసుకుంటే ఈజీ, అవునా. ఇప్పుడు మీకు తెలుసు A+B హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా తెలుసు, అవునా. ఇప్పుడు మీకు ఆ ఫార్ములా తెలిస్తే మీరు దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ఈజీయా కాదా, అవునా కాదా. ఇప్పుడు మీకు ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెన్షియేషన్స్ ఉన్నాయి, బీటెక్లో డిగ్రీలో ఉన్నాయండి అవి, నాకు తెలియదు, నేను డిగ్రీ క్యాండిడేట్ కాదు, నేను బీటెక్ క్యాండిడేటు. నాకు బీటెక్ చదువుకునేటప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్స్, ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉన్నాయండి మ్యాథ్స్లో, అవి నాకు ఎప్పుడు కూడా ఉపయోగపడలేదు, కానీ నేను కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. అవి నాకు ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఉపయోగపడలేదు. కానీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు డిఫరెన్షియేషన్స్ లో కానీ ఇంటిగ్రేషన్స్ లో కానీ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, అవునా కదా, అవునా కదండి. ఆ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకొని మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేస్తున్నారు. అలాగే సేమ్ ఇక్కడ పవర్ బిఐలో కూడా DAX అనే ఒక ఫంక్షనల్ లాంగ్వేజ్ ఉంది. ఆ ఫంక్షనల్ లాంగ్వేజ్ లో కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, వాటిని DAX ఫార్ములాస్ అంటారు. ఆ ఫార్ములాస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తామంటే క్రియేట్ చేస్తాం. ఏం క్రియేట్ చేస్తాం, ఒక క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలనేది నేను చెప్తానండి. DAX ఫంక్షన్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు మనం దాని దగ్గరికి వస్తాం, దాని దగ్గర కూడా చెప్పుకుంటాం. ఓకే, నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ఆ DAX ఫంక్షన్స్ అనేది ఎక్కడ చేస్తాం, పవర్ పివోట్ లో చేస్తాం. ఓకేనా, న్యూ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, టేబుల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ ఎక్కడ చేస్తామంటే పవర్ పివోట్ లో చేస్తాం. అసలు ఇదంతా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సినంత అవసరం ఎందుకు ఉంది మనకి, ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలంటే పవర్ బిఐలో మీరు తెలుసుకోవాలి, మీరు నేర్చుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ మీరు ఏమైనా కోడింగ్ యూజ్ చేస్తున్నారా, ఏమీ యూజ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంతే. మీరు మౌస్ తీసుకొని మౌస్తో మీ స్క్రీన్ ఆడుకోవడం తెలిస్తే చాలు, ఇంకేం వద్దు.
అది ఎలా ఆడుకోవాలి, క్రికెట్ ఆడుకోవాలా, వాలీబాల్ ఆడుకోవాలా అనేది మీ ఇష్టం. ఎప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే దాంట్లో పర్ఫెక్ట్ అవుతారో అప్పుడు మీరు దాన్ని ఆడుకుంటారు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ మీరు డేటా మోడలింగ్ చేస్తున్నారు. డేటా మోడలింగ్ చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే రిలేషన్షిప్ బిల్డప్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ? బిట్వీన్ ద టేబుల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు రిలేషన్ బిల్డప్ చేస్తున్నారంటే అసలు రిలేషన్ అంటే ఏంటి, రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి? So what is relationship? The relationship, it will be defines you how the data tables are connected with each other. అర్థమైందా? అసలు రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది. ఏంటది? సేల్స్ టేబుల్, ప్రొడక్ట్ టేబుల్ ఉంది, డేట్ టేబుల్ ఉంది, కస్టమర్ టేబుల్ ఉంది, సేల్స్ టేబుల్ ఉంది. ఇక్కడ నాకు ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయండి? ఇక్కడ నా దగ్గర ఇక్కడ నాకు ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి? 5 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 టేబుల్స్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా విల్ బి ఇంటరాక్ట్ విత్ అనదర్ డేటా టేబుల్. నేను చెప్పొచ్చు ఆ విధంగా? కెన్ ఐ సే లైక్ దట్? See the sales table, which is the sales table is available here. In the sales table, what is the data is available in my sales table? Each and every data will be interact with another table. How can I identify that? ఓకే, మనం చెప్పామండి ఎలా రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయాలి, డేటా మోడలింగ్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? ఎలా అంటే ఎప్పుడైనా మీరు రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయాలంటే బిట్వీన్ ద 2 టేబుల్స్ కామన్ ఫీల్డ్స్ అనేవి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. కామన్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి? కామన్ కాలమ్స్, సేమ్ కాలమ్స్ ఏమున్నాయి టేబుల్స్లో. ఇప్పుడు నాకు సేల్స్ అనే టేబుల్లో కొన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఏం కాలమ్స్ ఉన్నాయి? డేట్ ఉంది, ప్రొడక్ట్ ఐడి ఉంది, స్టోర్ ఐడి ఉంది, జిప్ ఉంది, కాస్ట్ ఉంది, రెవెన్యూ ఉంది, యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కాలమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ మై ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? నో, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ప్రొడక్ట్ అనే టేబుల్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే ప్రొడక్ట్ అనే టేబుల్లో డేటా ఏముంది నాకు చెప్పండి? ప్రొడక్ట్ ఐడి ఉంది, కేటగిరీ ఉంది, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉంది, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఐడి ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు టేబుల్ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ బిల్డప్ చేయాలి. నేనేం చేయాలా? నేనేం చేయాలి చెప్పండి? Once repeat it. సారీ, Once repeat. You are telling that product to నాకు ప్రొడక్ట్ టేబుల్లో నాకు ఒక డేటా ఉంది, ప్రొడక్ట్ టేబుల్లో నాకు ఒక డేటా ఉంది, సేల్స్ టేబుల్లో నాకు ఒక డేటా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు టేబుల్స్లో డేటా ఇంటరాక్ట్ అయ్యిందా లేదా అనేది నేను ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు? Product ID. common fields. కామన్ ఫీల్డ్ బేస్ చేసుకుని నేను ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అవునా కాదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ప్రొడక్ట్లో సేల్స్లో కామన్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో లేదో చేయాలి. నేను ఏం చేయాలి? ఈ టేబుల్ రెండు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. అవునా? డేటా ఏం కామన్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ నాకు ప్రొడక్ట్ ఐడి ఉంది. ఈ ప్రొడక్ట్ ఐడి నా సేల్స్ టేబుల్లో ఉందా లేదా? ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఈ ప్రొడక్ట్ ఐడిని తీసుకెళ్ళి ఈ ప్రొడక్ట్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రొడక్ట్ ఐడితో మ్యాచ్ చేస్తా. అంటే నేనేం చేస్తా అంటే ఒక కాలం తీసుకెళ్ళి ఇంకో టేబుల్లో ఉన్న కాలంలో డ్రాగ్ చేస్తే నాకు రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ అవుతుంది. దాన్నే రిలేషన్షిప్ అంటారు, దాన్నే డేటా మోడలింగ్ అంటారు. అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఇప్పుడు మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, ఎందుకండి ఈ రిలేషన్షిప్స్ అన్ని ఎందుకు బిల్డ్ చేయాలి? నేను ఈ టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయకుండా ఏం నేను డేటా గెట్ చేసుకోలేనా? విజువలైజేషన్స్ లో కంటే డేటా వస్తుంది, మీరు డ్రాగ్ చేసుకుంటే డేటా వస్తుంది, కానీ ప్రాపర్ డేటా రాదు. ప్రాపర్ డేటా అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ రావు, ఇన్కరెక్ట్ డేటా వచ్చింది. ఎందుకంటే మీరు ఈ టేబుల్లో నుంచి ఒక కాలంని డ్రాగ్ చేసుకోవాలి విజువల్లోకి, ఈ టేబుల్లో నుంచి ఒక కాలం డ్రాగ్ చేసుకోవాలి విజువల్లోకి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? రెండు కాలమ్స్ రెండు టేబుల్స్లో నుంచి వస్తాయి. అప్పుడు పవర్ బి ఏం చేసి దాన్ని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోద్ది. ఈ విజువల్లో నేను ఏ కాలం నుంచి ఏ టేబుల్ తీసుకోవాలి, ఏ టేబుల్ నుంచి ఏ కాలం తీసుకున్నావు నువ్వు, అసలు నేను నీకు ఏమి ఇవ్వాలి, నాకేం అర్థం కావట్లేదు అంటది. అప్పుడు ఏం చేసిద్ది? దానికి ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ అది ఇచ్చింది. దానికి ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు అది కరెక్ట్ అయిద్దా? అవ్వదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? డేటా మోడలింగ్లోకి వచ్చి చెక్ చేసుకోవాలి. ఏం చెక్ చేసుకోవాలి? రిలేషన్షిప్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందండి పవర్ పివోట్ అంటే ఏంటో? అవునా? అర్థమైందా లేదా? ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం? పవర్ బి కాంపోనెంట్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే,
before discussing the Power BI components, we discussed one thing. What is that? Architecture of the Power BI. In architecture of the Power BI, మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామండి? ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ పవర్ బిఐలో డేటాని గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత డేటాని అనలైజ్ చేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేసుకోవాలి? మోడలింగ్ చేసుకోవాలి. అవునా కదా? అది చేసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ. మోడలింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనే ఒక డెస్క్టాప్ ఉంది. ఆ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్లో మనం విజువల్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. విజువల్స్ కాదు, విజువల్స్ తో పాటు రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో నా వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ దట్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్? ఈ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అంటే ఏంటి అసలు? ద మేజర్ అప్లికేషన్ అండ్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఫర్ పవర్ బిఐ, మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బిఐ. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బిఐ అనే ఒక డేటా విజువలైజేషన్ టూల్ కి మేజర్ కాంపోనెంట్ ఏంటయ్యా అంటే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. అవునా? అర్థమైందా? పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఎందుకు నేను మేజర్ కాంపోనెంట్ అని చెప్పానంటే నేను మీకు చెప్తా చూడండి. పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ అప్లికేషన్ దట్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ యువర్ పీసీ. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్? నేను ఫ్రీ అప్లికేషన్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, మీరు ఈ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ, మీరు ఈ అప్లికేషన్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మీరు ఎలాంటి పేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఇస్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకేనా? మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అవన్నీ మనం చెప్తామండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఇక్కడ అసలు ఈ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? మనకు ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దిస్ కాంపోనెంట్? వై ఇట్ ఈస్? ఎస్ ఆర్ నో? ద పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ విల్ బి యూజ్డ్ టు creating the Power BI reports and dashboards. What is that? It will be creating that Power BI reports and dashboards. అవునా కదా? ఓకేనా? ఎందుకు నేను క్రియేటింగ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్బోర్డ్స్ అని చెప్తున్నానంటే, పవర్ బిఐ అనేది ఒక డేటా విజువలైజేషన్ టూల్. ఆ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్ యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తారంటే రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్బోర్డ్స్ డెవలప్ చేస్తారు. ఓకేనా? రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్బోర్డ్స్ డెవలప్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఏమొచ్చినాయండి? రెండు న్యూ వర్డ్స్ వచ్చినాయా, ఓల్డ్ వర్డ్స్ అనేవి? కొత్త పదాలా, పాత పదాలా ఇవి? రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్బోర్డ్స్ ఎక్కడన్నా విన్నారా ఇవి? విన్నాం, ఓల్డ్ అన్నీ. సో రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటండి యాక్చువల్గా? రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి? ఎక్సెల్ షీట్ మీరు రిపోర్ట్ అని ఎందుకన్నారు? నాకు ఒక మాట చెప్పండి. It will అంటే give మీ the detailed ఏదైతే information. ఉందో ఆ షీట్ లో మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. అవునా? అవునా కదా? మీ రిక్వైర్మెంట్ కానీ, మీ డేటా కానీ, మీ దగ్గర ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు ఒక షీట్ లో, ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. అందుకని మీరు దాన్ని రిపోర్ట్ అన్నారు. అవునా? అంతేనా? Yes, sir. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే, అకార్డింగ్ టు ద పవర్ బిఐ, వాట్ ఈస్ రిపోర్ట్? ద రిపోర్ట్ ఈజ్ ఏ ద రిపోర్ట్ విల్ బి కన్సిస్టింగ్ ఏ మల్టిపుల్ పేజెస్ అండ్ విచ్ ఈస్ కలెక్టింగ్ దట్ మల్టిపుల్ విజువల్స్ అండ్ విచ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఉంది. అంటే నేనేంటంటే, పవర్ బిఐ ప్రకారం ఒక రిపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే, రిపోర్ట్లో మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటాయి, అది మనకు తెలిసింది. సో ఈ మల్టిపుల్ పేజెస్ ఎందుకు ఉన్నాయి? మల్టిపుల్ విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ మల్టిపుల్ విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకొని వాటిని యూజ్ చేసుకొని మల్టిపుల్ పేజెస్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకొని వాటిని ఒక రిపోర్ట్గా క్రియేట్ చేశాను. ఈ రిపోర్ట్ నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేశాను? పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్లో క్రియేట్ చేశాను. అర్థమైందా పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటో? Yes, ఓకేనా? sir. ఇప్పుడు మనం ఈ డాష్ బోర్డ్ గురించి తెలుసుకుందాం. డాష్ బోర్డ్ అంటే ఏంటండి? డాష్ బోర్డ్ కూడా ఒక రిపోర్టే, కానీ దీన్ని ఎందుకు మనం రిపోర్ట్ అనలేదు? డాష్ బోర్డ్ కూడా ఒక రిపోర్ట్. Dashboard will come in graphical form. రిపోర్ట్స్ ఆల్సో కమింగ్ ఇన్ ద గ్రాఫికల్ ఫార్మ్స్ అండి. ఓకేనా? నేనేం చెప్పాను మీకు? విజువల్స్ యూజ్ చేసుకొని రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పాను. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది అక్కడ? విజువల్స్ కూడా గ్రాఫ్సే కదండి. అవునా కదా? అవునా కదా? Okay. Okay. ఇప్పుడు నేను డాష్ బోర్డ్స్ అని దగ్గరికి వచ్చానంటే, డాష్ బోర్డ్ అంటే ఏంటి? డాష్ బోర్డ్ అనేది కూడా ఒక రిపోర్టే, కానీ దీన్ని డాష్ బోర్డ్ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నామంటే, డాష్ బోర్డ్ అనేది కూడా ఒక రిపోర్టే. బట్ వాట్ ఇట్ ఈస్? ద డాష్ బోర్డ్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ పేజ్ రిపోర్ట్, బట్ ద రిపోర్ట్ ఈజ్ మల్టీ పేజ్ రిపోర్ట్. ద డాష్ బోర్డ్ అనేది ఒక సింగిల్ పేజ్ లోనే మనం మల్టిపుల్ విజువల్స్ కన్సిడర్ చేసి ఒక సింగిల్ పేజ్ లో మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? దాన్ని డాష్ బోర్డ్ అంటాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? వాట్ ఈస్ రిపోర్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ డాష్ బోర్డ్ ఇన్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్?
Now, Yes, sir. what is Power BI desktop we are discussing here? It is used for creating Power BI reports and dashboards. Okay, clear. Now, one more thing we can do that. It helps you to connect multiple data sources. Why I am saying that is, whenever you need to create any visualization, whenever you need to do any analysis with the data, what you need? మీరు ఒక విజువలైజేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీకు ఏం కావాలండి? ఒక విజువల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలంటే మీకు ఏం కావాలి? రిపోర్ట్ కావాలి. ఒక విజువల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఒక డేటా కావాలి. మీరు డెమో 1లో చూస్తే నేను ఒక పై చార్ట్ చూపించాను, ఒక కాలం చార్ట్ చూపించాను. ఆ కాలం చార్ట్ పై చార్ట్ దేని బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసిందండి? అది డేటా బేస్ చేసుకునే కదా. సో టేబుల్స్ ఇచ్చా కదా మీకు ఎగ్జాంపుల్గా, అవునా లేదా? ఇచ్చానా లేదా? ఇచ్చానంటే మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను కదా, అది నేను చెప్తుంది. అంటే అప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఒక డేటా నుండి ఆ డేటా బేస్ చేసుకొని ఒక విజువల్ అనేది క్రియేట్ చేశాను, అవునా? ఇప్పుడు నాకు ఒక విజువల్ క్రియేట్ చేయాలంటే నాకు ఏం కావాలి? ఒక డేటా కావాలి. ఆ డేటా అనేది నాకు పవర్ బైలో ఉంటుందా? ఉండదు. అప్పుడు ఈ డేటాని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి? డేటా సోర్స్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి. డేటా సోర్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. See, actually the data source which will be giving you the data to create any visualization, okay, or else where you are going to storing your data, that will be called as a database or the data store, and that data stores we will use as the data source for the Power BI. అర్థమైందా లేదా? ఒక డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటాము? డేటా స్టోరేజ్ అంటాం, అవునా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే నా డేటాని సీక్వెల్లో పెట్టుకుంటా. అప్పుడు ఏమైంది? నాకు సీక్వెల్ అనేది ఒక స్టోరేజ్ అయింది. అంటే ఏంటది? ఒక డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్ నేను ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నాను? ఒక డేటా సోర్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నా. అర్థమైందా? ఇస్ దట్ క్లియర్? వాట్ ఈస్ డేటా సోర్స్? Yeah. ఓకే, సో డేటా సోర్స్ అంటే ఏంటనేది మనకు తెలిసింది. ఇప్పుడు ఇట్ హెల్ప్స్ యూ టు కనెక్ట్ మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్. కనెక్ట్ టు మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, ఇప్పుడు మనకు డేటా సోర్సెస్ ఉన్నాయండి, ఓన్లీ సీక్వెల్ ఉందా? డేటాబేస్ అనేది ఓన్లీ సీక్వెల్ ఉందా? డేటాని ఎన్ని different. how many ways are there to store the data? How many ways are there? I can store the data in Excel, I can store the data in CSV file, even I can store my data files in the folder, I can store my data in XML files, I can store my data in JSON files, I can store my data in the databases which are SQL, MySQL, whatever it is. I can store my data in clouds. Yes or no? అవునా కదా? Yes. అంటే what I'm trying to say it is, whenever I'm storing my data in any databases, any data source, whatever it is, the data stores, Power BI can connect with that. Power BI అనేది మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే, నా you can do some transformations and you can do the modeling the data using the Power Query and the Power Pivot. నేను అసలు పవర్ పివోట్ పవర్ క్వెరీ ఎక్కడ డిస్కస్ చేశాను? ప్రీవియస్ కాంపోనెంట్స్ అయ్యి. ఈ పవర్ BI డెస్క్టాప్ లో ఎందుకు ఉంది అసలు? ఎందుకంటే ఆ పవర్ పివోట్, పవర్ క్వెరీ అనే ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా పవర్ BI డెస్క్టాప్ కి ఇంటరాక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా? ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? పవర్ BI డెస్క్టాప్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా? ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? పవర్ BI డెస్క్టాప్ లో ఉంటుంది. ఈ పవర్ BI డెస్క్టాప్ అనేది ఏం కాంపోనెంట్? పవర్ BI కాంపోనెంట్. అర్థమైందా లేదా? ఓకే, you can transform and model the data using Power Query and Power Pivot, and you can create interactive visualizations using Power View. నేను మీకు పవర్ BI కాంపోనెంట్స్ అని ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాను. ఆ లిస్ట్ లో మనకున్నవి మేజర్ గా పవర్ క్వెరీ, పవర్ పివోట్, పవర్ వ్యూ, పవర్ BI డెస్క్టాప్. ఆర్ వి డన్ సో ఫార్? ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకుందంత అర్థమైందా? Yes, ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకుందంత అర్థమైందా? ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన దానిలో ఎక్కడన్నా కోడింగ్ అనే వర్డ్ వచ్చిందా? లేదండి. ఎందుకంటే
పవర్ బిఐ నేర్చుకోవడానికి అలాంటి కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. వితౌట్ knowing any coding language, without having any coding language, we can learn this. ఓకే, కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ లేకుండా నేను ఐటీలో గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చా అంటే అవ్వచ్చు. సో మెనీ వేస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మేజర్గా పవర్ బిఐ విల్ బి హెల్పింగ్ టు యూ మేజర్లీ. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ బాగుంటుంది, అప్డేటెడ్గా ఉంటుంది, అప్ టు డేట్ ఉంటుంది, కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ కాంపోనెంట్స్ మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఈ కాంపోనెంట్స్ పక్కన పెడితే అసలు మన ఇండివిజువల్గా ఈ కాంపోనెంట్స్ని ప్రాక్టికల్గా డిస్కస్ చేయము. మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తామో అదంతా పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్లో ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఏం చేయము. ఇక్కడ మీరు విజువలైజేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారా, డేటాను గ్యాదర్ చేసుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ మీకు అనవసరం. మనం ఏం చేస్తామంటే డేటాను గ్యాదర్ చేసుకుంటున్నాం, చేసుకున్న డేటాని అనలైజ్ చేసుకుంటున్నాం, తర్వాత క్లీనింగ్ చేసుకుంటాం. అదే మీ ప్రాసెస్. ఇది పవర్ పివోటా, ఇది పవర్ బిఐ కాంపోనెంటా కాదా, ఇవన్నీ మీకు ఉండదు. ఓకేనా, అర్థమైందా? మీరు కాంపోనెంట్స్ అన్నిటి గురించి మీరు వర్రీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు బేసిక్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలి. మనం ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటున్నామంటే మనకి ఏం కావాలి? ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ వీ నీడ్ ఇట్, రైట్? వీ నీడ్ సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ. వితౌట్ హ్యావింగ్ ద బేసిక్స్ హౌ ఐ కెన్ లర్న్ దట్? సార్ నో, బేస్మెంట్ వేయకుండా నేను బిల్డింగ్ కట్టలేను కదండి, అవునా కదా? yes. So that's what I'm trying to say, that the basic component, the basic things you need to know while we are working with Power BI. Okay, now we are done what is Power BI. One more component is there: Power Maps, Power BI services, Power BI Q&A. Okay, so the Power BI service itself, in that Power BI services what we can do? See, Power BI desktop లో మనం రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అదేనా మన వర్క్? ఇంకా ఇంకేం లేదా? ఉంది. ఏంటంటే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో ఎప్పుడైతే మీరు ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేశారో ఆ రిపోర్ట్ని మీరు ఎండ్ యూజర్కి పంపించాలి. అంటే ఎవరు? మీ క్లయింట్కి పంపించాలి. మీ క్లయింట్ అంటే ఎవరు? బిజినెస్ యూజర్. ఆ బిజినెస్ యూజర్కి కానీ ఎండ్ యూజర్కి కానీ పంపించాలంటే ఈ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ మీరు చేసింది ఎక్కడ? పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్లో చేశారు. ఈ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్లో ఉన్న రిపోర్ట్ని మీరు ఏం చేయాలా? పవర్ బిఐ సర్వీసెస్లో పబ్లిష్ చేయాలా. పవర్ బిఐ సర్వీసెస్లో పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయొచ్చు? అందులో మీరు కొన్ని ఫంక్షన్స్ చేయొచ్చు. ఏంటంటే అవి పవర్ బిఐ సర్వీసెస్లో మనకి కొన్ని రోల్స్ ఉంటాయి. వర్క్ స్పేస్లో కొన్ని రోల్స్ ఉంటాయి. వర్క్ స్పేస్ అని ఉంటుంది, మై వర్క్ స్పేస్ అని ఉంటుంది. అవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు చూద్దాము. మీరు దాని గురించి వరీ అవ్వద్దు. అసలు ఓవరాల్గా పవర్ బిఐ సర్వీస్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ అంటే ఒక రిపోర్ట్ని పబ్లిష్ చేసిన రిపోర్ట్ని పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ నుంచి పవర్ బిఐ సర్వీసెస్లోకి పబ్లిష్ చేసిన రిపోర్ట్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎండ్ యూజర్కి షేర్ చేస్తాము. ఎలా షేర్ చేస్తామంటే యూజింగ్ ఈమెయిల్స్, through downloading as a PDF. Okay, downloading as a PDF, or we can create a link. So these are many ways are there to share that your report to your end user or client. Okay now Power Maps అని ఉంటుంది. పవర్ మ్యాప్ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా గూగుల్ మ్యాప్స్ మీకు తెలుసు కదా, దాన్ని తెలియని వాళ్ళు లేరు నాకు తెలిసినంత వరకు, అవునా కదా? ఇప్పుడు ఎడ్యుకేటెడ్ అయినా అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అయినా కానీ గూగుల్ మ్యాప్స్ అనేది తెలియని వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు, అవునా కాదా? సార్ నో. సో అసలు గూగుల్ మ్యాప్స్ ఎందుకండి అంత డిమాండ్గా, అంత పాపులర్గా ఉంది? ఎందుకంత పాపులర్గా ఉంది మ్యాప్, గూగుల్ మ్యాప్? నేనేం చెప్తానంటే డైరెక్షన్స్ ఈజీగా. yes, direction to choose your destination. yes or no? Yeah. నేనేం చెప్తానంటే నా చేతిలో ఒక మొబైల్ ఉందంటే ప్రపంచం మొత్తం, గ్లోబల్ మొత్తం నా చేతిలో ఉందంట నేను, అవునా కదా? ఇది నిజమా కాదు చెప్పండి? సార్ నో. నా పాకెట్ లో ఒక మొబైల్ ఉందంటే ద ఎంటైర్ గ్లోబల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ మై పాకెట్. ఎస్ఐ సార్ నో? అవునా కదా? ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక మ్యాప్ ఎప్పుడైతే నేను ఓపెన్ చేస్తానో ఇది నాకేం చేస్తుంది? ఈ ఎంటైర్ గ్లోబల్ లో ఉన్న జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒక విజువలైజేషన్ లో ఇస్తున్నా. అప్పుడు నేను ఏం చేసుకోవచ్చు? దాన్ని నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అనేది నేను చెప్తాను. అకార్డింగ్ టు పవర్ బిఐ, వాట్ ఈస్ పవర్ మ్యాప్స్? See, the Power Maps is responsible for creating interactive geographical data visualizations. What is geographical data visualizations? See, మీ గూగుల్ మ్యాప్స్ లో ఇచ్చినట్టు డైరెక్షన్ ఇవ్వదండి పవర్ బిఐ, అర్థమైందా? అదేం చేస్తుంటే జస్ట్ జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది.
It will be giving you as a geographical information only in that visualization. Now, what is the use of the geographical information? What is use of geographical information? I'll let you know that. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే ప్లీజ్ గో ఆన్ 5 మ్యూట్. రోజులు చేసి చూపిస్తే చాలు. ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. అప్పుడు నా ఫోన్లోనే కనెక్ట్ చేసింది. ఓకే, ఇప్పుడు పవర్ మ్యాప్స్ అనే కాంపోనెంట్ ఉందంటే ఈ పవర్ మ్యాప్స్ లో మనకి కొన్ని మ్యాప్స్ అనే విజువల్స్ ఉంటాయి. ఆ మ్యాప్స్ అనే విజువల్స్ ఏం చేస్తాయంటే అవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అంటే క్లయింట్స్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నానండి, నేను ఇండియాలో ఒక బిజినెస్ ఉంది, నాకు ఇండియాలో ఒక బిజినెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా. అవి ఎక్కడెక్కడ ఉందంటే సౌత్ ఇండియా మొత్తం ఉంది, నార్త్ ఇండియా మొత్తం ఉంది. సౌత్ ఇండియాలో నార్త్ ఇండియాలో నా బిజినెస్ ఉంది, నార్త్ లో ఉంది, సౌత్ ఇండియాలో ఉంది. ఇప్పుడు నేను సౌత్ ఇండియాలో నార్త్ ఇండియాలో మనకి మల్టిపుల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, సెవెరల్ స్టేట్స్, మెనీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, అవునా కదా? దర్ ఈస్ మెనీ స్టేట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ ఇండియా, అవునా కదా? చాలా స్టేట్స్ ఉన్నాయి, అన్ని స్టేట్స్లలో నా బిజినెస్ ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే సౌత్ రీజియన్లో సేల్స్ బాగుంది, సౌత్ రీజియన్లో నా బిజినెస్ బాగుందా లేదా, నార్త్ రీజియన్లో నా బిజినెస్ బాగుందా లేదా. ఒకవేళ సౌత్ రీజియన్లో నా బిజినెస్ బాగుంటే దానికి ఇప్పుడు ఈ సౌత్ రీజియన్లో ఉన్న స్టేట్స్లలో ఏ స్టేట్లో నా బిజినెస్ బాగుంది, ఏ స్టేట్లో నా బిజినెస్ బాగాలేదు, ఏ స్టేట్ నా బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ నేను అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. నేను ఏరోప్లేన్ వేసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ తిరగాల నేను? ఏంటంటే నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని, ఇవన్నీ నేను అనాలిసిస్ చేసుకోవాలంటే సౌత్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియా నేను ఏరోప్లేన్ వేసుకొని తిరగాల? డేటా సరిపోద్దు, సేల్స్ డేటా. నేను చెప్పా ఇప్పుడు మీకు, నా చేతిలో ఒక మొబైల్ ఉంది, నా చేతిలో ఒక మొబైల్ ఉంటే అంటే ఏంటి దాని అర్థం? ఎంటైర్ గ్లోబల్ నా చేతిలో ఉంది, అవునా కదా? అలాగే పవర్ బిఐలో కూడా విజువలైజేషన్స్ అనేవి జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇస్తాయి. ఎవరైనా బిజినెస్ని వరల్డ్ వైడ్ మెయింటైన్ చేసుకున్నా, కంట్రీ వైజ్ మెయింటైన్ చేసుకున్నా, స్టేట్ వైజ్ మెయింటైన్ చేసుకున్నా, ఆ డేటా అనేది మీరు ఎప్పుడైతే ఆ జియోగ్రాఫికల్ మ్యాప్లో ఆ డేటాని తీసుకొచ్చి డ్రాగ్ చేసుకున్నారో, ఇన్సర్ట్ చేశారో, ఇమీడియట్లీగా అదేం చేస్తుందంటే శాటిలైట్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది, ఇమీడియట్లీగా మీకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఎక్కడ? పవర్ బిఐలో. ఓకేనా? అర్థమైందంటే పవర్ మ్యాప్స్ అంటే ఏంటో, ఎందుకు యూజ్ చేస్తారో. సో పవర్ బిఐ క్యూ అండ్ అనేది ఇంకో కాంపోనెంట్ ఉంది. పవర్ బిఐ క్యూ అండ్ ఇట్ మీన్స్ పవర్ బిఐ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కాంపోనెంట్. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కాంపోనెంట్. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అంటే ఏంటండి, నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, అంతే కదా? కానీ నేను మిమ్మల్ని ఎలా అడుగుతున్నాను? న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్లో అడుగుతున్నాను. ఎందుకు? మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి. సేమ్ ఇలాగే పవర్ బిఐలో ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది, క్యూ అండ్ ఏ అని ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది. ఆ క్యూ అండ్ ఏ కాంపోనెంట్ని నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా. ఏమడుగుతా అంటే, నాకున్న ఒక రిక్వైర్మెంట్లో నేను ఒక ప్రాపర్ విజువలైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాను, ఐ మీన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అనలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాను. అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే పవర్ బిఐ క్యూ అండ్ ఏ కాంపోనెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి దాంట్లో నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, సో అండ్ సో రిక్వైర్మెంట్ అని అడిగితే అది ఏం చేస్తుందంటే ఇమీడియట్లీగా ఒక విజువలైజేషన్ ఇస్తుంది, ఒక అనాలిసిస్ ఇస్తుంది. మీరు వర్రీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఓకేనా? These features are available in your Power BI as a components. Is that clear everyone so far? Are we done? Yes. Yeah. What we are done? We are done. The components of the Power BI. What is Power BI? The architecture of the Power BI. Why we need to use the Power BI? So what are the components are available in Power BI? If I need to build any report or dashboards, I should need these type of components. I should work with these components, then only I am able to develop any report or the dashboard in your Power BI. Is that clear everyone so far? Any doubts? Clear, Yes, right? Okay. Thank you for that. So we are done the entire concept about power, collection of the components. Okay. We need to discuss about Power mobile apps also. Okay, I will let you discuss this in tomorrow's session. Okay, clear everyone? Any doubts so far? Are we done this working of components? Up to here we are done, right? And in tomorrow's session we are going to see that what is source and how to connect the data sources,
what are the data connectivity modes are there. Later that we are going to discuss with installation of Power BI. That's all about the theory, the concept, the basic concepts about you need to know while we are working with Power BI. That's it. Once we are done the basic concepts with the Power BI, then I will start with practical sessions. Is that clear, everyone? Any doubts? Any doubts? Okay. So that's all about for today. Thank you for joining this session also. Okay. And the tomorrow classes will be continuous as well as at that 6 to 7 p.m. Okay. Fine. And one more thing, we are, I'm right now currently I'm in office only. I'm in the Ashka trainings. If anyone interested to come to office to learn this technology, we are always welcome to you. Okay. Either it is online or offline, whatever you want, we are here to teach you. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Thanks for joining everyone. I'm going to leave. Bye bye. Have a nice day.